নমস্কার। আজ শুভ প্রাতে সকলকে জানাই স্বাগত। অনেক দিন পরে সবার সঙ্গে দেখা হওয়ার আর একটা সুযোগ পেয়েছি। সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা মিলে আজকে যে একসঙ্গে অনুষ্ঠানে আয়োজন করার একটা প্রয়াস, তা কিন্তু বিশেষ একটি কারণে। জন্মদিন। জন্মদিনটা কার? জন্মদিন বললেই কিন্তু মনে আসে একটা উৎসব, একটা ভালো লাগা, বিশেষ কারোর জন্য বিশেষ একটি দিনের প্রয়াস। আজকের এই জন্মদিন আমাদের দ্বিতীয় বাড়িটার, দ্বিতীয় ঘরের, যেখানে আমরা প্রতিটা দিন কাটিয়েছি একখানা অনেকক্ষণ টানা সময় ধরে, যেখানে একটা বিশেষ মুহূর্ত, প্রতি মুহূর্তের শেখা, প্রতি মুহূর্তের ভালো লাগা আর অনেকটা ভালোবাসা জন্মে গেছে। আমি কথা বলছি আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ের, এজেসি বোস কলেজের। আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ের নাম কিন্তু প্রথমেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস কলেজ ছিল না। তখন নাম ছিল বিড়লা কলেজ ফর সায়েন্স অ্যান্ড বিড়লা কলেজ ফর এডুকেশন। এই দুই কলেজের যুগ্মভাবে চলা অনেক দিনের। তারপরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাফিলিয়েশন পাওয়া, আর তার অনেকটাই পরে এই কলেজের নাম হয় আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস কলেজ। তখন সালটা 1987, ফলে বোঝাই যাচ্ছে অনেকটা দিন পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এই একসঙ্গে মিলিত প্রয়াস, কত শিক্ষক শিক্ষিকার প্রাণ ঢালা ভালোবাসার প্রচেষ্টায় আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ে এত সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পেরেছে, আমাদেরকে এত মন প্রাণ দিয়ে আপন করে নিতে পেরেছে। তাই তো আমি বারবারই বলছি, এটা আমাদের দ্বিতীয় ঘর। আমরা চির প্রতীক্ষায় থাকি আমাদের প্রিয় কাছের মানুষদের জন্মদিনটার জন্য। এটাও আমাদের খুব কাছের, খুব প্রিয়। তাই আমরা প্রথম এবং তৃতীয় বর্ষের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা মিলে আয়োজন করেছি আজকের এই প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের। এই মহাবিদ্যালয়ের কথা বলতে গেলে যার কাছ থেকে, যে ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে কথা না শুনলে হয়তো এর ইতিহাস, হয়তো আমাদের কলেজ প্রতিষ্ঠার নানাবিধ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনাগুলি অজানা থেকে যাবে, তিনি হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়। আমার বিনীত শ্রদ্ধা তাকে জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তাকে, এবং তার কাছ থেকে অনুরোধ রাখছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনার। Good morning to all of you. Congratulations from AJC Bose College to all teachers and students of our college, especially B.Ed section, for observing College Foundation Day through virtual mode during this pandemic session. I feel much proud for such initiative of B.Ed department, which has been possible only due to the advancement of science and technology. There is a long tail of AJC Bose College since its foundation on 10th August 1968 as two separate units, namely Birla Science College and Birla College for Education, both under the affiliation under Calcutta University at 2 Moira Street, Kolkata 70. In 1969, both units amalgamated and Birla College of Science and Education was formed under the presidency of A.L.N. Birla, and new trustee board was formed, namely Vidya Mandir Society. In 1978, the college transferred from Moira Street to 1/1B AJC Bose Road, where the college at present is prevailing, and in that year the college comes under the administration and control of our state government. In 1987, the college changed its name
as Acharya Jagadish Chandra Bose College, which was also duly approved by Calcutta University. On 24th June 1988, the state government of West Bengal made a notice for acquisition of land with college building for public interest under the Land and Acquisition Act 1984. After that, the college has to fight a long battle from lower court to Supreme Court to maintain its separate entity against the capitalist Birla Group. The battle converted as Battle of Freedom for establishing rights of college entity for public interest, where some poor teachers and non-teaching staff on behalf of the college under the umbrella of West Bengal government demonstrated against the land mafia richest Birla group of people. In 20th February 2017, the long 30 years legal battle ended at Supreme Court Division Bench at the joint lordship of Honorable Justice Joseph Kurian and Honorable Justice S. Bhanumati, who have only realized the nature of suits as really for public interest and dismissed all the pending suits in the same day. I realized the blessings of God standing at the end of the visitor's line of the court and feel in mind that only honesty can establish Sattam, Shivam, Sundaram. I remember the soul of some teachers and staff who have sacrificed their life for the sake of independence of college during the long 30 years legal battle, but could not reveal the actual result and prayed to God for staying their soul in peace at heaven. After ending legal fight, the college authority tried their best to construct a new building to fulfill the present need of the student at large and applied several times for some funds from state government of West Bengal with all legal formalities, including building plan made by chief engineer of PWD, but alas, not a single paisa of fund provided by West Bengal government, though crores after crores fund were released by the government to some specific colleges for some bureaucratic fascination of the present government. So we have to depend upon the student at large society and collected micro funds from them and become able to construct the building as far as possible for the sake of the society. So I realized that our main inspiration is our students, and they are only the main erector of today's ultra-modern college with sufficient space for their advanced studies. I never forget their contribution for construction of such multi-storied building. It will take time to complete full development process of the college, started from micro collections and also to be ended in near future in the same manner as there is no political or upper hand recommendations to develop or to reconstruction our college from outside sources. Now we are trying our best to develop infrastructure of our college. At the same time, we have developed our teaching and learning process during this pandemic session. We have arranged for audiovisual mode of teaching and learning from starting of present pandemic of COVID-19 and considering for the students who have no scope of availing such virtual mode of teaching at home, we have arranged learning management system where all required notes, suggestions, and teaching and learning materials have uploaded in college website in which they can avail equal benefit as like classroom study. In this way, we have become able to complete the syllabus of the students and make them ready to appear in final examinations. During the last 4 months,
The college has arranged and also completed 2 faculty development programs and 10 national and international level webinars in various subjects, and this process of teachers and student development program is going on in the same tradition. Recently, the college has become able to collect international ISBN number as publishers of various international level publications of research articles, magazine, books, etc. The Department of Commerce has already published the first issue of peer-reviewed research articles with ISBN. All these improvements has become possible for the students and their leadership's cooperations. Needless to say, since 2017, the college has never seen any students' demonstrations or students' agitations inside or outside the college for any kinds of dissatisfaction of students. I think students are our great wealth and great inspirations. So college authority always think for development of the interest of the students and always gives priority for their progress. Very shortly, the college will provide an ultra-modern, spacious library as knowledge hub with multidimensional facility. From this year, college tried to open some new courses, but on account of inactive Higher Education Council of Government for about 2 years, we are unable to proceed further for expansion of new courses. I feel much proud to announce that in the year 2020-21, our college has ranked 72 in India among all multidisciplinary colleges, which was 95 in the year 2018-19. In Kolkata, our present ranking is 15. This ranking is assessed by Education World, a premier national publishing company regarding higher education throughout India. This shows our progressive reading and learning activities of our college. I congratulate all the students and teachers associated with this progressive event to observe College Foundation Day celebration during this pandemic session. I heartily congratulate all of you again. Wish a very nice and enjoyable day. Thank you all. অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে। এত সুন্দর কথাগুলো শোনার জন্য আমরা সত্যিই চির অপেক্ষায় থাকি। কত কিছু অজানা কথা, অজানা তথ্য আমাদের আজ জ্ঞাত হলো। এরপরে আমাদের সেই ভালো লাগার, ভালোবাসার, পরম শ্রদ্ধেয় সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে শুনে নেব তাদের কিছু বাচন, তাদের কিছু কথা। যাত্রা শুরু 1968 সালের আজকের দিনে বিড়লা কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড এডুকেশন নামে, যা আজকের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজ। 52 বছর অতিক্রান্ত, মাঝখানে দীর্ঘ আইনি লড়াই, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের অদম্য সংগ্রামের ফলস্বরূপ কলকাতা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে নিজস্ব জমিতে এই অনুপম কলেজ ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। আমরা সশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই সমস্ত প্রাক্তনীদের অবদান স্মরণ ও মনন করি। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এই কলেজে বর্তমানে কর্মরত সকলকে এবং অন্য সমস্ত বিশিষ্টজনদের, যারা নানাভাবে এই বিরাট কর্মকাণ্ডে সাহায্য করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও শিক্ষণ বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করার সেদিনের সেই কলেজে আজ প্রায় সমস্ত বিভাগে, যেমন বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ও শিক্ষণ বিভাগে পাঠদান অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও সম্মানের সঙ্গে হয়ে চলেছে। সেই বৃক্ষ শিশুটি এখন মহিরুহে পরিণত হয়েছে। আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে এই পত্রে পুষ্পে ফলে সুশোভিত গগনচুম্বী মহিরুহের লালন ও পালন করা।
সব কথা তো যায় না বলা মুখে, কিছু কথা গাইতে হয় গানে, কিছু কথা আমার নাচের ভঙ্গিমায়, কিছু কথা কবিতাও বুঝে নেয়। আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে কথা শোনার পর আমরা এবার অনুষ্ঠানের মূল পর্বে ঢুকে যাব, যেখানে আমার সমস্ত কাছের ভালোবাসার বন্ধু বান্ধবীরা পরিবেশন করবেন তাদের গান, কবিতা, নৃত্য। Hello, this is Rupsha Mukherjee, 2014 B.Ed pass out, English Department of AJC Bose College. And I'm feeling really happy to be a part of this online celebration program of our Foundation Day, which is a real pleasure to me actually, because we all are under the lockdown situation right now for this pandemic. But still we all are celebrating, and this is a real happiness to everyone. Thank you so much to all my teachers for showering their love and blessings on me. CK ma'am, JB ma'am, SS sir, SD sir, and all the other teachers and the entire department, my batchmates, everyone. I can never forget those beautiful moments, those memories that we spent together. So it's a real pleasure to sing this Tagore song. I hope you all like it. কবির প্রেম, কবির পূজা একাকার হয়েছে তার গানে গানে বারবার। যে প্রেমে পূজা নেই, যে পূজায় নেই প্রেম, তাকে তেমন করে টানেনি। ব্যক্তি প্রেম নানা রঙে নানা রূপে চিরন্তন ঈশ্বর প্রেমেরই দোতনা হয়ে বেজেছে তার গানে গানে বারবার। মনের কথাটি মনেতে রেখেছি গোপনে, সে শুধু বলতে পেরেছি একলা স্বপনে। তোমার কাছে তা বলিনি, কখনো বলিনি। তুমি কি সত্যি বোঝনি, কিছুই বোঝনি? যে আকাশে তুমি তারা দেখো, ওই আকাশে আমার আলোটি রেখেছি দুলিয়ে বাতাসে। অভিমানী বুকে সে আলো কি তুমি খোঁজনি? মনের কথাটি রেখেছি মনেতে গোপনে। সত্যি বলো তো, সে কথা সত্যি বোঝনি? কতবার ভেবেছিন আপনা ভুলিয়া, তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া। কতবার ভেবেছিন আপনা ভুলিয়া। চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশে, গোপনে তোমারে সখা কত ভালোবাসি। ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গেরও দেবতা, কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা। ভেবেছিল মনে মনে দূরে দূরে থাকি, চিরজন্ম সঙ্গোপনে পুজিব একাকী।
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়, কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারি জয়। আপনি আজিকে যাবে শুধাইছ আসি, আপনি আজিকে যাবে শুধাইছ আসি, কেমনে প্রকাশে কব কত ভালোবাসি। কতবার ভেবেছিন আপনা ভুলিয়া। মনে থাকবে না, তবু কিছু থাকবে কোথাও। এই আলো, এই ছায়া যখন উধাও, বিকেলের উপকূলে বিকেলের শ্বাস ফেলে চুপচাপ ঝাও। আলো লাগা, ভালো লাগা, মন নেই তাও, তখনও হয়তো কিছু থাকবে কোথাও। এই কিছুর টানে এত বছর পরে আবারও ফিরে আসা। নমস্কার, আমি অরিন্দম, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস কলেজের বিএড বিভাগের 2012-13 শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। সে কটা দিন একেবারে স্বপ্নের মতো কাটিয়েছিলাম আমরা। স্যার ম্যাডামদের ছত্রছায়ায়, সহপাঠীদের সাহচর্যে সে যেন এক রূপকথার জগৎ। আর যাকে ছাড়াই জগৎ তৈরি হতো না, সে আমাদের প্রিয় এজিসি বোস কলেজ। আজ 10ই আগস্ট আমাদের প্রিয় কলেজের জন্মদিন। অথচ সারা বিশ্বব্যাপী যে ভয়ানক কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার জন্য আমরা সেভাবে হয়তো উদযাপন করতে পারছি না। ফাঁক থেকে যাচ্ছে অনেকটাই। তবুও প্রাণের টানে এত দূর থেকেই এত বছর পরে আবারও আমার সমস্ত সহপাঠীদের তরফ থেকে কলেজের জন্য এই ছোট্ট উপহার। কবি মন্দাক্রান্তা সেন এবং কবি আরণ্যক বসুর কবিতা দিয়ে সাজানো কবিতা কোলাজ, ধৈর্য ধরো মন। এতবার ধ্বংস হয়ে গেছি, দেখো তবু ধ্বংস অভ্যাস হলো না। আজও বড় কষ্ট হয়, ধ্বংস হতে বড় কষ্ট হয়। প্রত্যেক নিঃশেষ থেকে দেখো সেই মৃত্যু থেকে উঠে ফিরে যাচ্ছি জন্মলগ্নে, ফিরে যাচ্ছি প্রাণপণে, হামাগুড়ি দিয়ে বুকে হেঁটে। এতবার মরে গেছি, দেখো তবু মৃত্যু বিশ্বাস করি না। যুদ্ধক্ষেত্রে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে ফিরি মুখ, ঝরা মুখ, মাতৃপিতৃ মুখ ওগো, সন্তানের মুখ। ওরে ওঠো, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, আবার বসতি গড়ব, আরেকবার ভালোবেসে নেবে। অস্ত্র পুঁতে ধান করব আদিগন্ত খেতে। এতবার পুড়ে গেছি, ভেসে গেছি, তবু দেখো এখনো ভুলিনি। সমস্ত ধ্বংসের পরও মানুষ কেমন করে যেতে। ভালোবাসা কোনোদিন ছেড়ে যায় বুকের উঠোন, নকশি কাঁথায় বোনা ঘর বাড়ি, নিরুদ্দেশ মাঠে অন্তহীন লোকগাথা এঁকে চলে আমারই স্বজন। এপারে সকাল হয়, ওপারেও সূর্যি নামে পাটে। যে নদীকে শেষ বৃষ্টি ডেকেছিল আকাশের নীলে, সেই জল পাড় ছুঁয়ে ফিরে যায় কোন দুর্গায়, যেখানে জীবন বাঁচে গানে, গল্পে, কবিতায় মিলে। আধার ঘনিয়ে এলে
হাতছানি ডাকে, কাছে আয়, কাছে আয়। আহত বিভ্রান্ত দিন, সর্বনাশী আগুনের খেলা, কুঁড়ি ও জীবন গেল ভুল যুদ্ধে শব্দভেদী বাণে। একদিন মরণের শেষ সারা বেলা থামবে রবি ঠাকুর নজরুল লালনের গানে। মাঠ বলে, ধান বলে, গান বলে, ধৈর্য ধর মন, এখনো শিউলি ফুলে ভরে আছে ভোরের উঠোন। আমাদের কলেজের উঠোনও সব সময় এমনই শিউলি ফুলে ভরে থাকুক। জন্মদিনে এই শুভকামনা রইল। কলেজের সাথে যুক্ত সমস্ত গুরুজনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আর সবার শেষে যারা এমন সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো তাদের জন্য অফুরান ভালোবাসা। সকলে সাবধানে থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার। আমি তোমারে 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 নাম গাই, আমার নাম গাও তুমি। আমি তোমারে 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 নাম গাই, আমার নাম গাও তুমি। আমি আকাশের ওদের দেশে ভেসে ভেসে বেড়াই, মেঘের পাহাড়ে চড়ো তুমি। আমি তোমারে 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 নাম গাই, আমার নাম গাও তুমি। ভালোবাসা করে আসা তোমার অতল জল শীতল করবে মরুভূমি। ভালোবাসা করে আসা তোমার অতল জল শীতল করবে মরুভূমি। জলে কেন ডাঙায় আমি ডুবতেও রাজি, জলে কেন ডাঙায় আমি ডুবতেও রাজি আছি, যদি বাসে তোলো তুমি। আমি তোমারে 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 নাম গাই, আমার নাম গাও তুমি। তুমি এসো ফসলের ডাকে, বটে ঝুরের ফাঁকে, আর এসো স্বপ্নভূমি। তুমি এসো ফসলের ডাকে, বটের ঝুরের ফাঁকে, আর এসো স্বপ্নভূমি। এই স্বপ্ন দু চোখ খুলে জেগে দেখা যায়, এই স্বপ্ন দু চোখ খুলে জেগে দেখা যায়, যদি নয়ন তারায় বসো তুমি। আমি তোমারে 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 নাম গাই, আমার নাম গাও তুমি।
নমস্কার। কবি শুভ দাশগুপ্তের মেঘ বলল যাবি? মেঘ বলল যাবি? অনেক দূরে গেরুয়া নদী, অনেক দূরের একলা পাহাড়, অনেক দূরের গহন সেবন গেলেই দেখতে পাবি। যাবি? জানলা দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে বলল সে মেঘ, যাবি আমার সঙ্গে? যাবি? দিন ফুরিয়ে রাত ক্ষণাবে, রাত্রি গিয়ে সকাল হবে, নীল আকাশে উড়বে পাখি, গেলেই দেখতে পাবি। যাবি? শ্রাবণ মাসের একলা দুপুর, মেঘ বলল যাবি আমার সঙ্গে? যাবি? কেমন করে যাব রে মেঘ, কেমন করে যাব? নিয়ম বাঁধা জীবন আমার, নিয়ম ঘেরা এধার ওধার, কেমন করে নিয়ম ভেঙে এ জীবন হারাবো? কেমন করে যাব রে মেঘ, কেমন করে যাব? মেঘ বলল দূরের মাঠে বৃষ্টি হয়ে ঝরব, সবুজ পাতায় পাতায় ভালোবাসা হয়ে ঝরব, শান্ত নদীর বুকে আনবো জলোচ্ছ্বাসের প্রেম, ইচ্ছে মতো বৃষ্টি হয়ে ভাঙবো, ভেঙে পড়ব। এই মেয়ে, তুই যাবি আমার সঙ্গে? যাবি? যাব না মেঘ, পারবো না যেতে, আমার আছে কাজের বাঁধন, কাজেই থাকি মেতে, কেবল যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমি যাই, সীমার বাঁধন ডিঙিয়ে দৌড়ে এক ছুটে পালাই। তখন আমি যাই স্বপনে আমার গেরুয়া নদী, স্বপনে আমার সুনীল আকাশ, স্বপনে আমার দূরের পাহাড়, সব কিছুকে পাই। জাগরণের এই যে আমি কৃতদাসের মতন, জাগরণের এই যে আমি এবং আমার জীবন, কাজ অকাজের সুতোয় বোনা মুখোশ ঘেরা জীবন। তবু রে মেঘ, যাব একদিন ঠিক তোরই সঙ্গে, শ্রাবণ হাওয়ায় নতুন রঙে। যাব রে মেঘ, সেদিন আমি শিমুল পলাশ ভিজব বলে যাব, পাগল হাওয়ায় উতল ধারায় আমায় খুঁজে পাব। যাব রে মেঘ, যাব, যাব রে মেঘ, যাব, যাব রে মেঘ, যাব। নমস্কার। ঢেকে রাখি যেমন কুসুম পাপড়ি রাবড়ালে
আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, ভালো আছি ভালো থেকো। আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, দিও তোমার মালা খানি। দিও তোমার মালা খানি, বাউলেরে মনটারে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে আমার ভিতর বাহিরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে। বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা। বাজে অসীম নভ মাঝে অনাদিরব, বাজে অসীম নভ মাঝে অনাদিরব, জাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা। একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে, পরম এক সেই রাজ রাজেন্দ্র রাজে। একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে, পরম এক সেই রাজ রাজেন্দ্র রাজে। বিস্মিত নিমেষ হত বিশ্বচরণে বিনত, বিস্মিত নিমেষ হত বিশ্বচরণে বিনত, লক্ষ শত ভক্ত চিত বাক্যহারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা ছাড়পত্র। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে, তার মুখে খবর পেলুম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক, নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে তার অধিকার জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে। খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত, উদ্ভাসিত কি এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়। সে ভাষা
বোঝে না কেউ, কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার। আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা, পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের। পরিচয়পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর অস্পষ্ট কুয়াশা ভরা চোখে। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবশেষে সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ। তারপর হব ইতিহাস। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। দিন রজনী কত অমৃত রস উথলি যায় অনন্ত গগনে। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। অনকরে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি। পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি। নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। বসিয়া আছো কেন আপন মনে, স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে? বসিয়া আছো কেন আপন মনে, স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে? চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারী, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি। চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারী, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ
উথলি যায় অনন্ত গগনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে বলিও আমার পরদেশি রে পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে বলিও আমার পরদেশি রে পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে সে দেশে যাবে বাদল ঝরে সে দেশে যাবে বাদল ঝরে কাঁদে না কি প্রাণ একলা ঘরে বিরহ ব্যথা নাহি কি সেথা বিরহ ব্যথা নাহি কি সেথা বাজে না বাসে নদীর তীরে পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে বলিও আমার পরদেশি রে পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে বাদল রাতে ডাকিলে পিয়া ডাকিলে পিয়া পিয়া পাপিয়া ডাকিলে পিয়া পিয়া পাপিয়া বেদনায় ভরে ওঠে না কি রে কাহারো হিয়া ফোটে যাবে ফুল ওঠে যাবে চাঁদ ফোটে যাবে ফুল ওঠে যাবে চাঁদ জাগে না সে থাকে প্রাণে কোনো সার দেয় না কেহ গুরু গঞ্জনা দেয় না কেহ গুরু গঞ্জনা সে দেশে বুঝে কুলবতী রে পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে বলিও আমার পরদেশি রে পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে বলিও আমার পরদেশি রে পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি ছুটি নে কাহারও পিছুতে মন নাহি মোর কিছুতেই নাহি কিছুতে নির্ভয় ধাই সুযোগ কুযোগ বিছুরি খেয়াল খবর রাখি নে তো কোনো কিছুরই উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা সুখে পড়ে থাকি নিছুতে যেথা সেথা ধাই যাহা তাহা পাই ছাড়ি নে কো ভাই ছাড়ি নে তাই বলে কিছু কাড়াকাড়ি করে কাড়িনে যাহা যেতে চাই ছেড়ে দিই তারে তখনই বকিনে কারেও শুনিনি কাহারও বকুনি কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে ভুলেও কখনো সহসা তাদের নাড়িনে মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি মরেছি হাজারো মরণে নুপুরের মতন বেজেছি চরণে চরণে আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে সাধিয়া মরেছি ইহারে তাহারে উহারে
অশ্রু গাঁথিয়া রহিয়াছি কত মালিকা, রাঙিয়াছি তাহার হৃদয় শোনিত বরণে। এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি, মন ফেলে তাই ছুটেছি, তাড়াতাড়ি করে খেলা ঘরে এসে জুটেছি। বুক ভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া, ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া। যার তাঁর ভাঙা বেড়িগুলি ফিরিয়া, বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ উঠেছি। কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত, আগে পড়িত না নয়নে, তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে। মধুকর সম ছিনু সঞ্চয় প্রয়াসী, কুসুমকান্তি দেখি নাই মধু পিয়াসী। বকুল কেবল দলিত করেছে আলসে, ছিলাম যখন নীলিন বকুল শয়নে। দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছে আমি, মন নাহি মোর কিছুতে, তাই ত্রিভুবন ফিরিয়াছে আমি পিছুতে। সবলে কারেও ধরিনে বাসনা মুঠিতে, দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে। যখনই ছেড়েছি উচ্চে ওঠা দুরাশা, হাতের নাগালে পেরেছি সবারে নিছুতে। সে যে পরম প্রেম সুন্দর, কেন নয়ন নন্দন। পরম প্রেম সুন্দর, কেন নয়ন নন্দন। পূর্ণ মধুর নির্মল, পূর্ণ মধুর নির্মল। জ্যোতি জগত বন্ধন, কেন নয়ন নন্দন। পরম প্রেম সুন্দর, কেন নয়ন নন্দন। নিত্য পুলক চেতন, শান্তি চিরনিকেতন। নিত্য পুলক চেতন, শান্তি চিরনিকেতন। ঢাল চরণে রে মন, ঢাল চরণে রে মন। ভক্তি কুসুম চন্দন, কেন নয়ন নন্দন। পরম প্রেম সুন্দর, কেন নয়ন নন্দন। পূর্ণ মধুর নির্মল, পূর্ণ মধুর নির্মল। জ্যোতি জগত বন্ধন, কেন নয়ন নন্দন। ভট্টাচার্যের দেশলাই কাঠি। আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি, এত নগণ্য হয়তো চোখেও পড়ি না, তবু যেন মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ, মুখে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস। আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি। মনে আছে সেদিন হুলুস তুলুস বেঁধেছিল, ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন। আমাকে অবজ্ঞা ভরে না নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলায় কত ঘরকে দিয়েছি পুড়িয়ে, কত প্রাসাদকে করেছি ধূলিসাৎ। আমি একাই ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি। এমনই বহু নগর বহু রাজ্যকে দিতে পারি ছাড়খাড় করি, তবুও অবজ্ঞা করবে আমাদের। মনে নেই এই সেদিন আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাক্সে, চমকে উঠেছিলে
আমরা শুনেছিলাম তোমাদের বিবর্ণ মুখের আর্তনাদ। আমাদের কি অসীম শক্তি তা তো অনুভব করেছো বারংবার। তবু কেন বুঝো না আমরা বন্দি থাকবো না তোমাদের পকেটে পকেটে? আমরা বেরিয়ে পড়বো, আমরা ছড়িয়ে পড়বো শহরে গঞ্জে গ্রামে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে। আমরা বারবার জ্বলি নিতান্ত অবহেলায়, তা তো তোমরা জানোই। কিন্তু তোমরা জানো না কবে আমরা জ্বলে উঠবো সবাই শেষবারের মতন। আমরা প্রতি বছর এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি, কিন্তু আমাদের বিএড ডিপার্টমেন্টের প্র্যাকটিস টিচিং এবং অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য আমরা কলেজে এই সময় কম উপস্থিত থাকার কারণে এই দিনটাকে সেলিব্রেট করা কখনোই সম্ভব হয়নি। আজ ভার্চুয়াল দুনিয়া হয়তো এত খারাপ একটা পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের সেই সুযোগটুকু করে দিয়েছে। তাই সুযোগ কেন চাইব? সকলের সঙ্গে দেখা হওয়ার, সকলের সঙ্গে কথা হওয়ার এবং সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি। তাই অনুষ্ঠানকে নিয়ে, অনুষ্ঠানকে সঙ্গী করে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি আজকের এই দিনে। আমার সমস্ত বন্ধু বান্ধবীদের কাছ থেকে যে এত সুন্দর পরিবেশনা, এত সুন্দর উপস্থাপনা আমরা পেলাম, সত্যি তা খুব ভালো লাগার, ভালোবাসার। কিন্তু একটা কথা বলতেই হয়, এই এত বড় কলেজের এত বড় ডালপালা বিস্তার করা একদিনে কিন্তু সম্ভব হয়নি। তার জন্য লেগেছে অনেকটা সময়, অনেকগুলো বছর, আর তার থেকেও অনেক বড় কথা শিক্ষক শিক্ষিকাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা আর হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা, যা পেয়ে সত্যিই আমরা ধন্য। তাই বারবার মন চায় এখানে ফিরে আসতে। আমরা ভুলব না আমাদের এই দ্বিতীয় মাতাতুতে, আমরা ভুলব না আমাদের এই দ্বিতীয় বাড়িটিকে, আমরা ভুলব না আমাদের এই প্রিয় কাছের শ্রদ্ধার আলয়টিকে, আমাদের মহাবিদ্যালয়কে। নমস্কার।